हेलो पिला माने आज माराथन क्लास हेबाक जाउछि। आज गोटे भिडियो आम सरह सुंदरी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और लंग क्वेश्चन भल भाव देखिनवा एवं ए गोटे भिडियो देखला परे तुमको अन्य कौन भिडियो देखा पड़ो ना सरह सुंदरी से भिडियो टी भल भाव देखनी ओ भिडियो को देखा पूर्व तुम्हें मैंने प्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर सांग मान पाक सेयार कर भिडियोटी बहुत लंबा हो पारे से तुमने धीरे सुस्थ भिडियोटी देखनी ओ समय को डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। लेट्स स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन हूँ सरह सुंदरी किए। सरह सुंदरी हूँ द्वितीय। तुम्हें मैंने क्वेश्चन सहित आंसर कही चल जहाद्वारा तुम प्राक्टिस हो पार। सरह सुंदरी देह वर्ण किपरि थिला। सरह सुंदरी देहर वर्ण श्यामल थिला। सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिला। नवरसरे गुणग्राही थिला। गोपपुर रे सरह सुंदरी को कौन डाकती। गोपपुर रे सरह सुंदरी को आई डाकती। कानरे सरह सुंदरी की भूषण आभूषण पिंधि थाए। कानरे सरह सुंदरी तड़की पिंधि थाए। सरह सुंदरीर शरीर किपरि थिला। सरह सुंदरीर शरीर वृद्धा थिला। रूपरे सरह सुंदरी किपरि थिला। रूपरे सरह सुंदरी जगत जीणा थिला। गोपपुर रे गोपालुणी माने कौन लंघि पारती नहीं। द्युतिकार माणी लंघि पारती नहीं। नंद घरे की उत्सव चलीथिला। नंद घरे कुमार पूर्णिमा उत्सव चलीथिला। गोविंद केउथिरे विजय होइछन्ति। गोविंद रत्न पलंकर विजय होइछन्ति। कृष्णंक पादपद्म को किए लय करुछन्ति रखिथांति। कृष्णंकर पादपद्म को जोगीजन कौन करते लय करी रखिछन्ति। सरह सुंदरींकर कबरी भितरे कौन थाए। सरह सुंदरी कबरी भितरे कृष्ण चौरी बेणा। सरह सुंदरी हृदय निरंतर कौन बोली होइथाए। सरह सुंदरी हृदय निरंतर गंध चंदन बोली होइथाए। सरह सुंदरी केउ रंगरे वस्त्र परिधान करिथाए। सरह सुंदरी धला रंगर वस्त्र परिधान करिथाए। सरह सुंदरीर ठणा केउठारे थिला। सरह सुंदरीर ठणा देउल मंडपरे थिला। सरह सुंदरी मत्त गजको केउथिरे बांधि पारे। सरह सुंदरी मत्त गजको मांकड़ासा सूतारे बांधि पारे। काहार चित्त से कौतुकरे रंजि पारे। जोगी जनकर चित्त से कौतुकरे रंजि पारे। केउ भावरे गोपनगर नगर नरनारी भगवान कृष्ण को भेट पाइथिले सद्भावरे। सरह सुंदरी कृष्ण को देखी कौन कहिचंती। सरह सुंदरी कृष्ण को देखी कहिचंती जे निस्तरिली। तापरे क्षुद्र उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। सरह सुंदरी केउठारे आसी मिलिला। सरह सुंदरी नंद उआसरे बा मंदिर रे आसी मिलिला। सरह सुंदरी तनुर वर्ण किपरि थिला। सरह सुंदरी तनुर वर्ण थिला। सुंदरी तनुर वर्ण थिला श्यामल। सरह सुंदरीर मुख किपरि थिला। सरह सुंदरीर मुख दंत विहुन थिला। सरह सुंदरीर बाल किपरि थिला। सरह सुंदरीर बाल पाकला थिला। सरह सुंदरी काहार प्रिय थिला। सरह सुंदरी समस्त नारी मानंकर प्रिय थिला। सरह सुंदरी की विद्या कही पारे। सरह सुंदरी नवनाटक विद्या कही पारुथिला। सरह सुंदरी काहा सांगे सांग होइथाए। सरह सुंदरी बाल वृद्ध तरुणंक संगे सांग होइथाए। से समस्त को किपरि टाही करे। से समस्त को ढगढमाली कही टाहीटा परा करे। केउ रसरे सरह सुंदरी जगत जीणा। सरह सुंदरी खेल कौतुक रसरे जगत जीणा जिता।
ସେ କ'ଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସଧବା ଥିଲା କି ବିଧବା ଥିଲେ ଜମା ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର ଲୟ ସେ ଅବହେଳା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟ ସେ ଅବହେଳେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଦୂତି କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଥାଏ। ଦୂତି ସମସ୍ତ ଗୋପନଗ୍ରର ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମେଳ କରିଥାଏ। କେତେ ଘରେ ଦୂତିର ଠଣା ଥିଲା। ଦୂତିର 9 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଠଣା ଥିଲା। ସବୁ ଘରେ ଦୈବୀ ବିଧାତା କିଏ ଦୂତିକା ଥିଲା ସବୁ ଘରେ ଦୈବୀ ବିଧାତା। କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚହଳ ଚାଲିଥିଲା। ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତୀ ପର୍ବତ ଯାଏ ଚହଳ ଚାଲିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ କେଉଁମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପରିବାରବୃନ୍ଦ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜର କେଉଁଠାରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ସରି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କୋଟି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ସରି ନୁହେଁ। ଛଦ୍ମରେ କେଉଁ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମରେ ବାଳୁତ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପୂଜା କିଏ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପୂଜା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରିଛନ୍ତି। କାହାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା। ରାତ୍ର 2 ଘଟିରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦର ଉଆସରେ ଆସି ମିଳିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ମତୁଆଳ ଥିଲା। ତାର ବୟସ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅପରୂପା ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତରେ କି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତରେ ମୁଦି କଙ୍କଣ ବିଦ ଓ ସୁନାର ବାହି ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନବରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଥମ୍ବନ ଉଜାଟନ ମୋହନ ଓ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପନଗ୍ରର ସମସ୍ତ ନରନାରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ନାସାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ନାସାରେ ନାକଚଣା ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା 3 ମାର୍କ ବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ଓ ବିଷୟ ଲେଖିବ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ଓ ଲେଖକ ଲେଖିଥିବା ବିଷୟର ନାଁ ଲେଖୁଛ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତୁମେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ଆନ୍ସର ନ ଲେଖି ଖାଲି ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ଲେଖକ ବିଷୟ ଲେଖିଦିଅ 2 ମାର୍କରୁ 1 ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ କରିକି ତୁମେମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖିବ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ନାସାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ନାସାରେ ନାକଚଣା ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଦରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ 2 ପାଦରେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର ଅଳତା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଆବରଣ ଥିଲା।
ବିଷୟ ସରସୁନ୍ଦରୀ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସରସୁନ୍ଦରୀର କଣ୍ଠରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରର ଆବରଣ ରହିଥିଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପନଗରୀରେ କେମିତି ରହୁଥିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପନଗରରେ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ରହି ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା କି ବିଧବା ବୋଲି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ଚିତ୍ତ ଅବହେଳେ ରଞ୍ଜି ଦେଇପାରେ? ସରସୁନ୍ଦରୀ ଅବହେଳେ ଯୋଗୀଜନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜି ଦେଇପାରେ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ନିଗାଡ଼ିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ ରସଗ୍ରାହୀ ଭାବେ ପଲକତା ରସି ଶାସ୍ତ୍ର ନିଗାଡ଼ିଲା। କିଏ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ? ସଦ୍ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ତୋଷ ହୋଇଥିଲେ? ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତିକା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କ'ଣ କହିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତିକା ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦୂତି କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳପାଧି ନିରାକାର ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦୂତି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତୁମମାନେ ଲେଖିବ ଓ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ତୁମେ ଲେଖକ ଓ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟର ଲେଖକ କିଏ ଓ ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ। ଏତିକି ତୁମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଶୋଭା କିପରି ଥିଲା? ବିଷୟ ସରସୁନ୍ଦରୀ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଥିଲା। ରୂପ ବିଭାସରେ ସେ ମତୁଆଳ। ତାର ଦାନ୍ତ ବିହୀନ ମୁଖ ଓ ପକ୍କ କେଶ ରହିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ ଉଚ୍ଚାଟନ, ବଶ୍ୟ, ଥମ୍ବନ, ମୋହନ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ କଥାମାନ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା କି ବିଧବା କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତାର ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଭଗିନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରୋଇ ମତ୍ତ ଗଜୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଚତୁର ହେତୁ ମତ୍ତଗଜ ମାନେ ପାଗଳା ହାତୀକୁ ମାଙ୍କଡ଼ସାର ସରୁ ସୂତାରେ ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀର ସରୁ ସୂତାରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାରୁଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହନ, ବଶ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିଲା। ସେ କାହାକୁ କିପରି ରଞ୍ଜିପାରେ ଓ କାହାକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସୂଚେଇ ଦିଅ। ଚତୁରୀ ସରସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଗଜନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସହଜରେ ରଞ୍ଜିପାରେ। ଭଗବତ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ସେ ଗୋପପୁରରେ ରହି ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କର। ଦୂତିକା ସରସୁନ୍ଦରୀ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲା। ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣେ। ସେ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ହିଁ ଶରୀରରେ ଯୁବତୀ ଓ ସୁଲଭା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳାରେ ଗୋପପୁରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଚାରିପାଖେ ଯେପରି ନକ୍ଷତ୍ରମାନ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି,
ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖେ ଯେପରି ନକ୍ଷତ୍ରମାନ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମ ବନରେ ସତେ ଯେପରି ରାଜହଂସ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରାଗତ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଘୋର ଆନନ୍ଦକୁ କାଟି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଲା ପରି ନିଦ୍ରିତ କୃଷ୍ଣ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁରି ସଙ୍ଗରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସାନ ବଡ଼ ସବୁରି ସଙ୍ଗରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଘରେ ସରସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା ଥାଏ। ସରସୁନ୍ଦରୀର 9 ଲକ୍ଷ ଘରଯାକ ତାର ଠଣା ଥାଏ। ଗୋପନଗ୍ର ସବୁ ଘରେ ଦୂତିକାକୁ କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତି? ଗୋପନଗ୍ରର ସବୁ ଘରେ ଦୂତିକାକୁ ଦୈବ ବିଧାତା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏକା ଦୂତିକା କ'ଣ କରିପାରେ? ଏକା ଦୂତିକା 10 ଦିଗକୁ ମୋହିତ କରିପାରେ। ଦୂତିକାର ବାଣୀ କିଏ ସବୁ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୂତିକାର ବାଣୀ ଗୋପନଗ୍ରର ଗୋପାଳଣୀମାନେ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବହରି କିପରି ପହୁଡ଼ୁଥିଲେ? ଦେବହରି ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସୁବାତି ସେଜରେ ପହୁଡ଼ିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୃଷ୍ଣ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିକଚ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଯେସନ ରାଜହଂସ ଖେଳା। କବି କେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖରେ ଏହି ଉପମା କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରୂପ ଶୋଭା ପଦ୍ମବନରେ ରାଜହଂସ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କବିଙ୍କର ଉପମା ଏଠାରେ ଯଥାର୍ଥ। ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ। କିଏ କାହାକୁ ଏହି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି? ସରସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଜ୍ଞାନ କରି ଦୂତି ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଧରା ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାକୁ ଦୂତିକାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ 3ୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନକାରୀ ଦୂତି ସରସୁନ୍ଦରୀ ଭୂମିକା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହିତ ଲିଭାଇଥିଲେ। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜ ଲୀଳାରେ ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳିଙ୍ଗୀ ବା ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର, ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପାଟି, ମୁଣ୍ଡରେ ପକକେଶ, ହସ୍ତରେ ମୁଦି ଓ ସୁନା ବାହୁଟି, ପାଦରେ ସୁନା ବାହୁଟି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନବରସରେ ସିଦ୍ଧ। ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହନ, ବଶ୍ୟ, ଉଚ୍ଚାଟନ ଆଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ। କବିତା ମାସରେ ତନୁଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସେ ମାତୁଳ, ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ, ବିଦ ମୁଦି କଙ୍କହଣ, ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ, ସିଂହାଣୀ ନାଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ଥମ୍ବନ, ମୋହନ, ବଶ୍ୟ ଆଦି ଉଚ୍ଚାଟନ, ନଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ। ସେ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ରମଣୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ।
ବାଳକଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ସୁସମ୍ପର୍କ। ସେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣ। ଗୋପନଗରରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଈ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଢଗଢମାଳି ବୋଲି ଟାହିଟା ପରା କରେ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି, ନାକରେ ନାକଚଣା, କବରୀ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି, ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର, ଗଳାରେ ନାନା ରତ୍ନହାର, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ। ଧଳା ଲୁଗା ତାର ବେହରଣ, ସେ ନବରସରେ ପ୍ରବୀଣ। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡ଼କି ଯେ, ନାକରେ ନାକଚଣା, ସୁସଞ୍ଜ କବରୀ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା, ପାଦରେ ଅଳତା ଯେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପୁର, କଣ୍ଠରେ ଆବରଣ ସେ ନାନା ରତ୍ନହାର, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ଯେ ନିରନ୍ତରେ, ହୃଦୟ ବୋଳି ଧୋବ ମଡ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥୋ ପିନ୍ଧାଇ ବୋଳି। ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖୁଥିବ ଯେ ତୁମେମାନେ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ବା କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସରସୁନ୍ଦରୀ ବିଭିନ୍ନ ଢଗଢମାଳି ଢଗଢମାଳି କହି ସଭିଙ୍କୁ ଟାହିଟା ପରା କରେ। ସେ ଚତୁରୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣା। ମାଙ୍କଡ଼ାସା ସୂତାରେ ପାଗଳ ମତ୍ତ ଗଜ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରି ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗୀଜନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରି ଦେଇପାରେ। ସେ ଷୋଳକଳାର ଅତି ନିପୁଣା। ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରଣୀ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜଣାଯାଏ ତ କବିତାର ଦୂତିକା ଚରିତ୍ରଟି ଜୀବନ୍ତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାକୁ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ରସ ଚେତନାରେ ପରିଚୟ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ହରିବଂଶ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ଚତୁରୀ ସରସୁନ୍ଦରର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ରସ ଚେତନାର ନିର୍ମଳ ଝରଣା ପ୍ରବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସରସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ତନୁଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସେ ମତୁଆଳ, ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବାବଳ, ବୀରମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ, ସିଂହାଣୀ ନଗରୀ ସେ ନବରସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ଥମ୍ବନ ମୋହନ ବୈଶ୍ୟ ଆଦି ଉଜାଟନ, ନଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅର୍ଚ୍ଚନ। ସରସୁନ୍ଦରୀର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ, ଦନ୍ତବିହୀନ ମୁଖ, ପକ୍କ କେଶ ଥିଲା। ସେ ଗୋପ ସୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା। ତା କଥା ଗୋପରେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବୟସେଣେ ବୃଦ୍ଧା, ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତ ଜିଣା, ନବଲକ୍ଷେ ଘର ଯାକ ସବୁଠାରେ ତାର ଠଣା। ଏହିଭଳି ଲେଖିବେ ଓ ଭାବଗ୍ରାହୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକ ଅବନତ। ସେ ନିରାକାର ନିଗୁଣ ମହାନ ଧାରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାତୁଳ ରୂପରେ ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅପଲୋକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂସାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି କହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ରସ ଚେତନାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାକୁ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିମତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। କବିଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ହରିବଂଶ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିମତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବିରୁବର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ। ସେହି ସବୁ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ହରିବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଆଦର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହରିବଂଶର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଆଦିରସର ଅବତାରଣ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ମହିମା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କବିତାର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ହରିବଂଶର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ରସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବି ଗୋପନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ସରସୁନ୍ଦରୀର ଭକ୍ତିମତାକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଲ୍ୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନକରଣୀ ଦୂତିକା ଭାବରେ ସରସୁନ୍ଦରୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ନବ ଉଆସରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପରୂପ ଶୋଭାକାନ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିମିର ରାତ୍ରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁଛି ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହରିବଂଶର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ରାମକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାର ଦୂତିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଚୟ ଦିଅ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତା କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୃହୀତ। କବିତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୂତିକା ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନକାରିଣୀ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପପୁରବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସରସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ, ଦନ୍ତବିହୀନ ମୁଖ ଓ କେଶକାନ୍ତି ପାଚି ଯାଇଛି। ହାତରେ ମୁଦି କଙ୍କଣ ଓ ସୁନା ବାହୁଟି ଶୋଭା ପାଇଛି ଓ ନବରସରେ ନିପୁଣ। ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବର୍ଷ୍ୟ ଉଜାଟନ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନରନାରୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ। ବିଭିନ୍ନ ଢଗଢମାଳି କହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହିଟାପରା କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ହୃଦୟରେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସଧବା କି ବିଧବା ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପରେ କୌଣସି ଗୋପାଳୁଣୀ ତା କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ରାସଲୀଳାରେ ସକଳ ଭିଆଣ ତାକୁ ଜଣା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓର PDF ଦରକାର ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିନିଅ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।